আজকে আমরা ক্লাসের মধ্যে একটা ইন্ডাস্ট্রি সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করব। কোন ইন্ডাস্ট্রি? টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি, মানে তামাক শিল্প। তামাক শিল্প বলতে তোমাদের প্রথমেই কোন বিষয়টা মাথায় আসে? বিড়ি আসে না সিগারেট আসে? দুটোই আসে। কেন বিড়ির কথা মাথায় আসে? তোমরা এই বিড়ি অঞ্চলে থাকো বলে, তাই তো? আমাকে এবার বলবে যে এই অঞ্চলে বিড়ি প্রথম কত সালে কিভাবে শুরু হয়েছিল, কি তার ইতিহাস? আমরা দেখি যে 1890 এই সময়সীমার মধ্যে ভারতবর্ষে বিড়ি ইন্ডাস্ট্রির উত্থান শুরু হয়। Murshidabad, once the capital of undivided Bengal and one of the most prominent trade centers of the world, was the main town, the financial hub wherein great banking families such as the Jagat Seths ran their businesses throughout Bengal and adjoining states like Bihar. The presence of a cluster of river ports in Murshidabad and the administrative support from the rulers made it a place of manufacturing hub of important products like silk. There were factories of the Dutch, English and French together with the collecting centers of Armenians and Indian merchants. But after the advent of the British in 1757, the district suffered profoundly, and now it tops the list of aspirational districts prepared by Niti Aayog, apex public policy think tank of the Government of India. Now, the district is known for bidi production. আচ্ছা, বলতে পারবে যে আগে কি খেত মানুষ? মুখো খেত, দেখেছো? মুখো দেখেছো? তাহলে সেই মুখো থেকে এই বিড়িতে আসার ফলে মানুষ কি অনুভূতিতে নিয়ে এলো বলতে পারবে? স্বাধীনতা। কি বললাম? কেন? তোমরা পড়েছো যে হুঁকোতে কি হতো? বিভিন্ন জাতের জন্য বিভিন্ন রকমের হুঁকো। আর বিড়ির ক্ষেত্রে কি হলো? ওই ধরনের জাত ব্যবস্থাটা উঠে গেল। যে যা নিজের মতো করে এটাকে গ্রহণ করতে পারে। Till 1900, the bidi manufacturing was concentrated to Bombay and Gujarat. After 1899, the use of kendu leaves to make bidi started. The use of these leaves made the bidi tastier and more acceptable for consumers. The first brand of bidis came into existence in 1901. By 1918, bidi manufacturing started in different regions like Vidarbha, Telangana, Hyderabad, Bangalore and Madras. The Swadeshi Andolan, a civil disobedience movement to boycott imperial goods, started in 1920, which fueled further growth of bidi manufacturing as usage of bidi increased. Around the time of World War II, the bidi industry grew into a large and well-established cottage industry in both rural and urban shanties. It was a component of the Indian soldiers' rations when they traveled to battle on foreign soil. From 1940s to early 1960s, Vidarbha region, along with Bombay, was the hub of bidi manufacturing in India. During the 1960s to the 1980s, there was a rapid emergence of new clusters, although a number of older clusters such as Vidarbha vanished. Even strongholds like Madhya Pradesh, which produced more than half of all bidis until the 1980s, have fallen behind due to emerging bidi rolling hotspots like West Bengal, Bihar and Odisha, because labor was less expensive there. However, some bidi manufacturers of Murshidabad claimed that their family business started way back in 1942. But the existence of Murshidabad as a familiar place of bidi producing area is not more than 40 years old. হুলিয়ান অঞ্চল, এই জঙ্গিপুর অঞ্চল, মুর্শিদাবাদের এই সার্বিক বেল্ট, এই বেল্টে বিড়ি আজকে প্রায় 75 বছরের ওপর
এখানে একটা ইন্ডাস্ট্রি আকারে তৈরি হয়েছে। এই ইন্ডাস্ট্রিটা কি ইন্ডাস্ট্রি? কি ইন্ডাস্ট্রি এটা? কুটির শিল্প, অর্থাৎ বাড়ির মধ্যেই আমরা কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছি। However, there are companies which produce machine-made bidis or produces large bidi sticks which cannot be termed as a cottage industry. It is important to note that small producers producing less than 2 million bidis annually are out of the tax regime as they are regarded as the cottage industry. An estimated 400 billion sticks of bidi are used annually, of which 275 billion are duty-paid sticks and 125 billion are duty-free sticks in our country. মানে 550 পাতাতে 550 গ্রাম পাতাতে 1000 আমরা বিড়িটা পাই এবং 260 গ্রাম তামাকে আমরা 1000 বিড়িটা পাই। সেই হিসাবে আমরা এনে দিই। শ্রমিককে দিয়ে আমরা 550 গ্রাম মানে ধরে 1000 প্রতি এইভাবে আমরা তুলে এনে দিই। তার মধ্যে পচা ঢেল পাথর বড় বড় ইটি ভাড়াই ঝামা মাটি অনেক একটু ঝিল্লি গর্দা অনেক কিছু আছে, এটাকে আমাদেরকে মেকআপ করে আমাদের কাজ করতে হয়। The bidi tobacco is produced in Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra and Karnataka, while most of the kendu leaves come from Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, but bidi is being produced in Murshidabad. সেই হিসাবে আমরা এখানে এসে প্রোডাকশনটা এখানে আমরা দিই, শ্রমিকের কাছ থেকে নিই এবং সঠিক মজুরি দিয়ে আমরা নিয়ে আসি। মানে 178 টাকায় দিতে হবে, কিন্তু আমরা আমাদের ব্যয় বিধান খরচ, ক্যারি খরচ, ইয়া খরচ, রাস্তা খরচ, জিনিসের দাম হচ্ছে আমাদের কমিশন অত নাই, তো শ্রমিককে আমরা 175 টাকায় দিই, মানিয়ে নিই। জোর জবস্তি করে আমরা পারবো না এবং কোম্পানি আমাদের সঠিক মজুরি দেয় এবং কমিশনটাও আমাদের দেয়। As per the Government of West Bengal's order issued on September 4, 2020, the minimum wage should be around rupees 268, that is 3.24 USD per 1000 bidis, or rupees 267, that is 3.23 USD per day, or rupees 6929, that is 83.78 USD per month. There is also a rejection of so-called low-quality bidi rolled by women, and for the low-quality bidis that were rolled, no wages are being paid. So, the actual amount received by women is less than the stipulated rupees 178, that is 2.15 USD per 1000 bidis. It is to be noted that in Tamil Nadu, the daily wage rate is rupees 318, that is 3.85 USD, which is far more than the women of Murshidabad are receiving. যারা এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত, যারা আজকে মুন্সি, তারাই কিন্তু ভবিষ্যতের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হবে, এটা মাথায় রাখুন। কারণ আপনি দেখবেন খেয়াল করে, এখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রি সেরকম আছে যে প্রথম সময়ে খুব ছোট হয়তো মুন্সি থেকে নিজের জীবনযাপন শুরু করেছিলেন, আজকে হাজার হাজার লোক, লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যে কোনো কোম্পানি যদি হিস্ট্রি দেখেন, আপনি কিন্তু এই গল্পটাই পাবেন যেটা আমি আপনাকে বললাম। Yes, there are 531 bidi tobacco manufacturers in West Bengal, out of which 144 are from Murshidabad. It is to be noted that there are 131 bidi industries in Kolkata, which are mostly operating either in Murshidabad or in Malda. The mushrooming of the bidi industries in the district would not have been possible without the commencement of new industries by the Munsis. প্রায় 20 লক্ষ মানুষ এই ইন্ডাস্ট্রিটার সঙ্গে যুক্ত, এবং ও যেটা প্রশ্ন তুললো যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে, যে প্রচুর পরিমাণ মানুষ তার বাড়ির মধ্যেই এই কাজটা করছে, এই কাজটা করছে এবং এটা থেকে অর্থনীতি তারা জেনারেট করতে পারছে। অর্থাৎ তাদের এই আয়ের একটা অন্যতম প্রধান উৎস হলো যে বিড়ি ইন্ডাস্ট্রির অংশ হিসেবে তারা সেটা কাজ করছে। সুতরাং তাদের দৈনন্দিন আয়ের যে জায়গাটা, সেই জায়গার উৎস হলো বিড়ি শিল্প, এবং সেটা তারা কোথায় উপার্জন করছে? বাড়িতে বসেই উপার্জন করছে, তাই তো? বাড়িতেই তারা কাজ করছে, তারা তারপর সেটাকে নিয়ে আসছে। পেমেন্ট পাচ্ছে কতদিন পর পর? 7 দিন পর পর। তারা 7 দিন
পরপর এটার অর্থ নিয়ে আসে এবং সংসার চালায়। তাহলে এর সঙ্গে মূলত পরিবারের মেয়েরাই যুক্ত, তাই তো? পরিবারের মেয়েরাই এর সঙ্গে যুক্ত। তাহলে এই অর্থনীতিটা মেয়েদেরকে কি এম্পাওয়ার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে? তোমাদের কি মত? But this claim is not supported by data. In the region, no block has more than 65% literacy rate, as against 77% of the state average. Samsarganj block, wherein Bullion is a town, has only 55% literacy rate. In enrollment of the school index, the blocks of Jangipur subdivision are lagging behind the other blocks of the district, where bidi making is not a major economic activity. On the other hand, young girls less than 14 years of age are actively involved in bidi rolling, as mothers teach their daughters how to roll a bidi from the age of 5. However, we should keep in mind that bidi or cigarette sectors employ most 25% or 2.66 million of India's 12.66 million child workers, census 2001, in the age group of 5 to 14. Unofficial estimates by trade unions say children make up 25% to 40% of the bidi industry workforce. They estimate 1,50,000 to 3 lakh child bidi workers in the Jangipur subdivision alone. পর্যবেক্ষণে জেনেছি যতটুকু, সেটা হলো 5 থেকে 6 বছর বা 7 বছর বয়স থেকে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। যে বয়সে ট্রেনিংটা দেওয়া হচ্ছে সেই সময় তার শিশু বিকাশের অন্যতম মাধ্যম ছিল, তাকে শ্রমিক হিসাবে সেখানে নিয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। আজকের আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এলাকাতে উচ্চ শিক্ষার হার নেই বললেই চলে। একটা বাচ্চা যখন তার পেটে জন্ম নিল তখনও সে বিড়ি বাঁধছে, এবং বাচ্চা প্রসব করার পরেও সে বিড়ি বাঁধছে, এবং বাচ্চা যখন কাঁদছে মা আবার কোলে নিচ্ছে, কোলে নেওয়ার পরে মা আবার তাকে দুগ্ধ পান করাচ্ছে, এবং সেইখানেই তার কোলেই বাচ্চারা থাকছে যেহেতু কাঁদছে, এবং তারপরেও সে বিড়ি বাঁধছে। এই অবস্থা যদি থাকে আর কি, তাহলে স্বাভাবিক একটা কোশ্চিন আসতেই পারে যে একটা বাচ্চার মা যখন বিড়ি বাঁধে তামাকের যে নিকোটিনগুলো থাকে সেগুলো তো সবসময় উঠতেই থাকে, এবং যে বাচ্চাটা তার কোলে আছে সে কিন্তু ঘুমালেও তার নাক দিয়ে কিন্তু সেই নিকোটিনগুলো প্রবেশ করছে। পড়াশোনা করে সে গ্র্যাজুয়েশন করবে, তাদের মা বাবার কথা, পড়াশোনা করে কি করবে? গ্র্যাজুয়েশন করবে, মাস্টার্স করবে, দিয়ে চাকরি কোথায়? তার থেকে বিড়ি বান্ধব, বিড়ি বেঁধে যাই হচ্ছে সেই করবে। এইভাবে আমাদের সমাজ পিছিয়ে যাচ্ছে এবং ভীষণভাবে। There are some initiatives to train the women bidi rollers in other trades like tailoring and sewing, but they complained of not having much work and they again started to roll bidi. It is also true that the women bidi rollers seldom get a loan from banks to start any initiative. এই বিড়ির প্রক্রিয়াটা একটা বৃহত্তর প্রক্রিয়া, প্রচুর মানুষ এতে যুক্ত এবং শ্রমবিভাজনের ভাগটাও বিভিন্ন মানুষ তার সঙ্গে কর্মসংস্থান করেছে। কিন্তু সেই কর্মসংস্থানের মধ্যেও যারা বিড়িটাকে বাঁধছেন এবং যারা বিড়ির মালিক তার মধ্যে কিন্তু বৈষম্যের ভাগ যথেষ্ট বেশি। In the bidi industry, there are different types of male workers apart from unveils. There are specially trained bidi checkers, bidi levelers, packers, and helpers in bidi checking. They earn more than the women bidi rollers. The average daily earning of the levelers, packers is rupees 216, that is 2.61 USD. মজুরি তো বাড়াবে, ঠিক আছে, মজুরি বাড়ালে তো আবার সবে ইনকাম চাচ্ছে না। বিড়ি যখনই মজুরি বাড়ছে তখনই তো সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে। আপনাদের চাকরির পয়সা গায়ে লাগে না, আমাদের তো সব কিছু কিনতে গায়ে লাগছে। আমাদের বিড়ির মজুরি বাড়ে না, আমাদের গলা কাটতে আসছে। ডবল মানে খরচা হচ্ছে, যখন পানি বাড়ছে তা আরও দাম বাড়ছে, আরও দাম বাড়ছে। বিড়ি পানি উঠে তো বিড়ি চলে না, প্রত্যেক দিন সপ্তাহে তো 7 দিন বিড়ি চলে না। In most of the cases, the men of the households have migrated to other states, countries, mostly to work as construction laborers. The women bidi rollers have
to take care of their families, including children. It was stated that after the commencement of GST, there is 15% to 20% decline in bidi production, which resulted in not getting work for 7 days a week on a regular basis. তাহলে মেয়েরা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে। সেকেন্ডলি তাদের বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনার ব্যাপারে স্কুল ড্রপ আউট যেটা আমরা দেখতে পেতাম, সেটা কিন্তু আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন মুর্শিদাবাদ মালদায় কিন্তু প্রচুর গ্র্যাজুয়েট পাবেন, আপনি মাস্টার্স পাবেন। এবং এখানকার যে শিক্ষা ব্যবস্থাটুকু সরকারের দিক থেকে না হলেও বেসরকারিভাবেও যারা এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যারা যুক্ত আছে কিংবা তাদের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসের ব্যাপারেও যদি জানতে পারেন আপনি, দেখবেন ওরা প্রচুরভাবে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেশি তারা শ্রমিকদেরকেও দিয়ে থাকে। The examples are few, and it can be said that exception proves the rule. যারা হোম ওয়ার্কার এবং আমার ফ্যাক্টরিতে বসে কাজ করে 20,000 লেবার আমাদের মধ্যে ইনকাম আছে। But as per the data from the Labour Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, there are little more than 18,29,203 bidi rollers who are rolling bidi. So the data is inflated to get more prominence. It is to be noted that in 1997, there was total of 4,75,000 registered bidi rollers in West Bengal. In 2011 and 12, 8 districts of West Bengal were on the list of top 20 districts based on the number of women employed in bidi industry, and Murshidabad tops the list. করোনার সময়ও দেখেছি যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম যখন পুরো ব্যাপারটাই ছিল যে করোনার টাইমে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করুন, সে সময় কিন্তু বিড়ি রোলিং যারা করে যারা রোলার তারাও কিন্তু বাড়িতে বসেই কাজ করতে। মহিলারা ইনকামটা করছে সাধারণভাবে, পুরুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে। পুরুষ যদি ইনকাম না করে, পুরুষের মৌলিক দায়িত্ব ছিল ইনকাম করা, সেখানে মহিলাদের ইনকাম করতে হচ্ছে, ছোটো বাচ্চাকে ইনকাম করতে হচ্ছে। পুরুষ যদি ইনকাম সতর্কভাবে না করে, পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি। আমাদের সবই অসুবিধা, আমাদের কারেন্টের পয়সা দিতে অসুবিধা হয়, গ্যাস কিনতে অসুবিধা হয়, আবার চাল ডাল কিনতে অসুবিধা হয়, সবজি কিনতে অসুবিধা হয়, আমাদের প্রচুর সব একটু অসুবিধা হয়। আমাদের কিসের সুবিধা আছে? দেখুন, এই ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে 2011 সালে একটা সুপ্রিম কোর্টে পিআইএল ফাইল করা হয়েছিল। সেখানে একটা এনজিও ক্লেম করেছিল গুটকা খেলে ক্যান্সার হয়, তার জন্যে গুটকাকে ব্যান করে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্টেটে। তো পান মশলা বলে হয়তো টেকনিক্যালি বেনিফিট নিয়ে বিক্রি হয়, সেই সূত্রে ওরা সিগারেটকে এবং বিড়িকেও ওরা পার্টি করে চিঠি করেছিল সুপ্রিম কোর্ট থেকে। সেখানে বলা হয়েছিল তাহলে যদি গুটকাকে ক্যান্সার হয় এবং গুটকাকে ব্যান করে দেওয়া হয়, তাহলে সিগারেট কিংবা বিড়িকে কেন বন্ধ করে দেওয়া হবে না, এটা ছিল ওনাদের ইস্যু। এবং ওনারা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিকে তারপর ওরা চিঠি করেছিল। আমাদের মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকটা বিড়ি ইন্ডাস্ট্রিকে চিঠি করা হয়েছিল। সেই সময় আমরা কিছু তথ্য সুপ্রিম কোর্টের সামনে দিয়েছিলাম 2011 সালে, এবং আলটিমেটলি সেটা আমাদের বিড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমেই সেটাকে পরে আমরা কেসে পার্টি হয়ে যায়, এবং সেটাকে আমরা এখন পর্যন্ত ফলো আপ করেছি, এখন কোনো জাজমেন্ট আছে। বাচ্চারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই টোবাকোর মাধ্যমে, এবং তার মারা যে অল্প পয়সা পায় সেই অল্প পয়সা দিয়ে তাদের সম্পূর্ণ খাদ্যটাকে জোগাড় করতে পারে না, তারা অপুষ্টিতে ভোগে। আমি বলেছি তোমরা কেন যাও না, ডাক্তারের কাছে যাও না, ট্রিটমেন্ট করো না। তো তারা এই উত্তর দিয়েছে যে আমরা কোথায় যাব ডাক্তারের কাছে ট্রিটমেন্ট করাতে, ডাক্তারের কাছে ট্রিটমেন্ট করাতে গেলে আমার এত টাকার ওষুধ লাগবে, সেই ওষুধগুলো টাকা কোথায় পাবো? একজন যদি এমবিবিএসের কাছে যায়, সেখানে 300 টাকা ফি লাগে, আবার 300-400 টাকার ওষুধ লাগে, আরও কিছু টেস্ট করতে হয়, দেখা গেলো 1000-2000 টাকার ইফেক্ট পড়ে যায়। সেটা তারা এফোর্ড করতে পারে না, কারণ তাদের ইনকাম হচ্ছে মোট 200 টাকা, সংসারের খরচ বাদ দিয়ে তাদের কাছে টাকা থাকে না। এমতো অবস্থায় যদি কোনো অসুখ পড়ে যায়, সেই অবস্থায় তাদেরকে হয় নিজের পেটটাকে অন্ধকারে রাখতে হবে, রাখার পরে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, বা হয়তো কোথাও ধার নিতে হয়, কোথাও লোন নিতে হয়, বিভিন্নভাবে তারা সেই ব্যবস্থাগুলো করে। এবার ধরুন যদি কোনো বড় অসুখ হয়, যদি কোনো নার্সিংহোমে যায়, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে যদি হয়, সেটার পরেও কিন্তু কিছু টেস্ট করতে হয়, করতে হয় 4-5 হাজার, 6 হাজার, 7 হাজার, 8 হাজার টাকা খরচ হয় এক্সট্রা, সেই টাকাটাও তাদেরকে বেয়ার করতে হয়। এইভাবে যদি দেখা যায় এখানকার ইকোনমি যত মজবুত মনে হচ্ছে আর কি, সেটা কিন্তু কিছু লোকের কাছে মজবুত আছে, বাকি লোকের কাছে কিন্তু মজবুত নয়। সাধারণ মানুষ কিন্তু সেই সাধারণ জায়গাতেই আছে।
টোবাকো অ্যাক্টে আমাদেরকে বিড়িকে, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে, আমাদের সিগারেটের সঙ্গে যখন জয়েন করা হলো, আমরা একটা অবজেকশন করেছিলাম বিড়ি পার্টটাকে একটু অন্যভাবে দেখা হবে, এটা হ্যান্ডমেড করে, এখানে সব কিছু ন্যাচারাল তৈরি হয়। ডে বাই ডে বিভিন্ন রেস্ট্রিকশন আসছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মাধ্যমে, স্টেট গভর্নমেন্টের মাধ্যমে। স্কুল কলেজের পাশে আপনি বিক্রি করতে পারবেন না, সবসময় কঙ্কাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ওয়ার্নিং দিতে হবে। অনলি 15% অফ টোটাল সারফেস মানে প্রোডাক্টের আপনি ব্র্যান্ড নেম ইউজ করতে পারবেন, বাকিটা সব ওয়ার্নিংই চলে যাবে। তো এইসবের জন্য এই ইন্ডাস্ট্রির পুরো একদম চিন্তাই আছে যে ভবিষ্যতে কী করে টিকে থাকবে। মানে ওর তো ব্র্যান্ড এক্সিস্টেন্সই থাকছে না, তাহলে কেন ও ভবিষ্যতে টিকে থাকবে, এসব একটা ইস্যুজ আছে। বাট এটা চলছে, ম্যাটার অফ ডিবেট, দেখি কী হয়। However, there are numerous bidi brands in the state as well as in the district. Every new brand emerges while some go to oblivion. On many occasions, bidi in plastic packets are being sold without any brand names. The bidi industry also cleverly uses the name and pictures of gods, children, and idols like Messi or Ronaldo. Many studies have also highlighted that there is a huge non-compliance with the pictorial graphic health warning rule by the bidi industry. Sometimes they used blurred graphic warnings and sometimes no warning at all. It is also to be noted that the practices of the bidi industry, that is, paying low wages and increasing costs of inputs, are the basis of the problem. Certainly, alternative livelihoods for bidi families are needed, but blaming tobacco industry regulations and the decline of bidi consumption on tobacco control laws tends to deflect attention away from the exploitative practices of bidi industry officials. Over the years, there has been a decline in smoking in terms of the percentage of smokers in the country. But due to exponential growth in population, the absolute number of bidi smokers either remained the same or increased a little. Hence, blaming the tobacco control activities of the state is not going to help them to justify their so-called decline. সবই অসুবিধা, আমাদের সংসার দেখবো না, আবার বাচ্চারাকে পড়াবো। যাদের চাকরি চলছে, যাদের পয়সা আছে, তারা ঠিক পড়াচ্ছে, আমরা তো পারি না। তখন আমি দেখলাম কি বিড়িতে অনেক লেবার ইনভলভমেন্ট আছে, অনেকজনের কর্মসংস্থান হয়, অনেক লোককে কাজ দিতে পারবো। আমার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে হোমমেড এবং হ্যান্ডমেড প্রোডাক্ট, এখানে কোনো মেশিনের কোনো ব্যবহার হয় না। কিন্তু আপনি যদি 100 টাকার হিসেব করে ভাবনাটাকে ভাবেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে এটা ক্রমান্বয়ে কতগুলো একটা পিরামিডের আকারে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এবং সেখানে শ্রমিক যদি 20 টাকার কাছাকাছি 100 টাকার উপর পেয়ে থাকে, 28% জিএসটিতে চলে যাচ্ছে, এবং আলটিমেটলি মালিকপক্ষ তারাও একটা 40-41 টাকা পাচ্ছে, যারা মুন্সি হিসেবে মিডলম্যান তারাও 1 টাকা 70 পয়সার উপর পেয়ে যাচ্ছে। ফলে এই অর্থনীতিতে আলটিমেটলি একটা ঔজ্জ্বল্য থাকলেও এটা একটা বৈষম্যের জায়গাকেও কোথাও পরিষ্কার করবে। পয়সা বাড়ার কোনো অসুবিধা নেই, যত গরিবের মরণ। বাড়িটাও ঠিক করে দেয়নি, 83 টাকা বানি আছে, 275 টাকা বানি। এই মহিলারা সারা দিন বিড়ি বেঁধে যে পারিশ্রমিকটা পায় সেটা অতি নগণ্য, অতি অল্প। সে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমানভাবে কিনে উঠতে পারে না। এই যে সামাজিক কুপ্রভাব, একদিকে স্বাস্থ্যের, আরেকদিকে সামাজিক যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, যার কারণে একটা অসম সমস্যা আমাদের সামনে। আপনি ঘুরে দেখলে দেখতে পাবেন এখানকার পুরুষ বলেন বা মহিলা বলেন, বিশেষ করে মহিলাদের স্বাস্থ্যভঙ্গে তাদের অন্যতম একটা কারণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয়। তাহলে আমি ইনকামের জন্য আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, ইনকামের জন্য আমার পারিবারিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, অনেক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সমস্যা উত্তরণের জন্য যদি সরকার বাহাদুর চান যে এলাকায় বিকল্প শিল্প গড়ে তুলবে, তাহলে এটা সবচেয়ে ভালো হয়। Bidi industry is making a huge profit while the women rollers are toiling at the grassroots. A study reported that despite the increase in bidi industry profits from rupees 1.7 billion, that is $37.8 million in 2005 and 2006 to rupees 12.8 billion, that is $285 million in 2010-11. The wages of bidi workers have continued to decline over this period. কুটির শিল্পের উপরে যদি আমরা মন দিই, সেই কুটির শিল্প বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং যদি আমরা দিই মেয়েদেরকে, সেই ভোকেশনাল ট্রেনিং তারা কাজে লাগিয়ে যদি
কিছু করতে পারে, নিজস্ব কর্ম করতে পারে। আর ওইগুলোই যেমন মাশরুমের চাষ ভীষণভাবে বাড়ছে, মুক্তোর চাষ ভীষণভাবে বাড়ছে, এগুলো নিয়ে আমরা রিসার্চ করতে পারি, এগুলো আমরা কেস স্টাডি করতে পারি, ছোটো ছোটো প্রজেক্ট নিয়ে আমরা করতে পারি, কিন্তু আমাদের এটার জন্য সরকারের সাহায্যের দরকার। Study has shown that yearly expenditure of mushroom cultivation is around rupees 99,700, that is 1207.23 USD, whereas the yearly selling price of raw mushroom is near about rupees 3,64,000, that is 4407.53 USD. Therefore, total yearly profit is around rupees 2,64,300, that is 3,200.30 USD. Raw mushroom selling at the nominal price of rupees 80, that is 0.97 approximately USD per kilogram, that is earning roughly rupees 725, that is 38.78 USD daily, almost 315% more than the income from Bidi. Moreover, the environmental impact of mushroom is also positive, since it biosynthesizes their own food from agricultural crop residues. যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি এখানে চলে, সমস্ত কিন্তু বিড়ি ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেডই কিন্তু। কারণ যদি একজন রোলার, যদি আজকে কোনো একটা বিড়ি কোম্পানি হঠাৎ যদি 10 দিনের জন্য বিড়ি কোম্পানির কাজ বন্ধ করে দেয়, সাসপেন্ড করে দেয়, তাহলে সেই লেবারগুলো বেকার হবে এবং সে কিন্তু 10 দিনের জন্য ইনকাম পাবে না। তাহলে ক্ষেত্রে কী হবে? তাহলে যারা ব্যাংক আছে তারা রিপেমেন্ট পাবে না, ওরা গিয়ে কিন্তু কোনোরকমভাবে এক্সপেন্স মার্কেটে করবে না নতুনভাবে, যেহেতু ওদের সোর্স অফ ইনকামটা বন্ধ হয়ে গেছে। তার মানে কাপড়ের দোকানটাও চলবে না, মিষ্টির দোকানটাও চলবে না। মানে আপনার যদি ঠিক ইনকাম থাকে তাহলে আপনি খাবার সময় চিন্তা না করবেন কী খাচ্ছেন, মাছ মাংস যা খাওয়ার সেটাই খাবেন। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আপনার সোর্স অফ ইনকাম লিমিটেড হয়ে যায়, তখন কিন্তু আপনার সমস্ত কিছু একটা রেস্ট্রিকশন চলে আসে। সেটাই কিন্তু এখানে হয়েছিল সে সময়। এখন ডে বাই ডে যেহেতু লোকের হাতে পয়সার ফ্লোটা রেগুলার বেসিসে আসে, সাপ্তাহিক পেমেন্ট হয়ে থাকে এবং এতগুলো জব অপরচুনিটি আছে, মানে একটা কোম্পানি যদি আমি আমার লেবারদের পেমেন্ট সঠিক সময় না করে থাকি, তাহলে অন্য কোম্পানি করবে এবং স্কিল লেবারগুলো ওর কাছে চলে যাবে। তো কোম্পানিও চাইবে না যে আমার স্কিল লেবারগুলো অন্য কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাক কি চলে যাক, তাহলে আমি সবসময় আমার লোকদের ধরে রাখার চেষ্টা করব। The women Bidi rollers spend an average of 1/4 of their income annually to treat health problems, and the number of days of getting work is also declining. But that might be due to more workers joining the Bidi industry, as it was reported that there was an overall increase of 2.1 million Bidi workers in India between 1993 and 2018. সিস্টেমেটিক্যালি ওয়েতে একটা আপনার পিএফ এভরিথিং সব পে করা হয়, এসআই পিএফ সব পে করা হয়, মানে সবাই পিএফ রেজিস্টার্ড অন্তর্ভুক্ত সব পে করা হয়। It was reported that a small number of women Bidi rollers get the benefit of Provident Fund benefits. The trade union says it is not more than 20%, while the Bidi industry insiders put the figure at a maximum of 40%. দেখুন, আপনারা বলছেন যে এই বিড়ির অবস্থাটাকে যদি খুব গভীরে চিন্তা করতে হয়, আমি একজন সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে এই এরিয়ায় দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে যে বর্তমানে যে বিড়ির অবস্থাটাকে খানিকটা যে আপনি বুম অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন, এই বুমটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না, আপনারা মিলিয়ে নেবেন। Some people say that the industry is providing a sizable amount of tax, but as per the response of the RTI Right to Information Act query, it was mentioned that rupees 2,578 crore, that is 344.68 million USD, were collected as GST from the Bidi industry in 2019 and 2020. On the contrary, it can be stated that rupees 80,550 crore, that is 10,769.54 USD, was the cost our country paid in ill health and premature deaths in 2017 due to smoking of bidis. High input costs, low wages, the decline of production of tendu leaves and forest have already made the bidi industry susceptible. It is to be noted that women bidi rollers on many an occasion fall short of quality tendu leaves and were compelled to buy those from the open market on their own.
সেই বিড়ি কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মিশে যেতে বাধ্য এবং এখনই সরকারের পরিকল্পনা করতে হবে যে বৃহত্তর মানুষগুলো যারা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন, এবং আপনারা স্টাডি করলে দেখবেন যদি এই গ্রামের গরিব মানুষের কাছে যান, যে তারা যেটুকুনি অর্থ রোজগার করে তা দিয়ে সংসারের খরচ চালিয়ে বাচ্চাদের শিক্ষার পাঠে অংশগ্রহণ করিয়ে তাদের একটা নাভিশ্বাস ওঠে। আজকের দিন থেকে যদি আমরা পরিকল্পনা না নিই তাহলে এই মানুষগুলোকে কোথাও আমরা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য হচ্ছি। এটা সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে আমি আমার ছাত্রদের দিয়েও যে গবেষণার কাজ এখানে দীর্ঘ বছর ধরে করাচ্ছি, তাতে আমার মনে হয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে এটা সত্যি একটা সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে এবং সেটা এই মানুষগুলোকে অবশ্যই একেবারেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে যে নীতি নেওয়া দরকার, বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি দুটো নিয়ে এখন থেকে যদি আমরা লাগাতার উদ্যোগ না নিই তাহলে এই মানুষগুলির ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক অংশের অনাহার এবং দুর্ভিক্ষের মতো সিনারিও বা সেই ধরনের সিচুয়েশন আমরা কিন্তু লক্ষ্য করব।